ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਗਰਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਖਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਇਹ ਬਰਰੇ ਆਜ਼ਮ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1960 ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਮਗਰਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਰਰੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਰੇ ਆਜ਼ਮ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਖੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਫਲਸੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕੈਪਟਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਰੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਰੇ ਆਜ਼ਮ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਗਰਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ 2 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50% ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਰੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किद्दां जी सारे वीर भरा, उम्मीद करदा कि तुसीं वधिया होवोगे। रब सारियां दे उत्ते अपनी मेहर करे जी। मैं जी तुहाडा वीर राणा खालिद मकबूल ते अज बड़े दिनों तो बाद राणा असलम खान वकार साहब भी जनाब साडे नाल मौजूद आ ते जी आयां नूं जी। सत बिस्मिल्ला करदे आं जी अपनी वीडियो दा आगाज। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी राणा साहब, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. I, whom you call a young military junta leader, whom you brand as a dangerous radical, whom you serve up as an anti-Western dictator, am now telling you the truth. And this time you cannot turn off your microphones. This time you cannot turn away your cameras. This time your editors cannot cut this speech. Because the world you monopolize no longer exists. Because millions will hear these words now, without passing through your filters, without being subjected to your distortions, without being muddied by your lies. I am 34 years old. Every day of my life, I grew up with your lies. As a child, I would watch Africa on television. Always the same images. Children with flies, dry lands, weapons, death. This is Africa, they told us. This is what Africa is. And we believed it. We were ashamed of ourselves. We were ashamed of our own lands, of our own people. But then I grew up. I read, I researched, I questioned, and I understood that the Africa you showed us wasn't real. The story you told us was a lie. The fate you imposed on us was a script you had written. For years, how have you portrayed Africa? How have you shown it? How have you sold it to your viewers? As if we were creatures who had no share of humanity. As if we were savages left outside of civilization. As if we were wretches waiting for you to save us. Every day, every hour, every minute, the same story plays on your screens. Hunger, war, disease, corruption, terror, chaos. These are the words that come to mind when Africa is mentioned. In your Africa dictionary, there are no other words. No hope, no success, no development, no resistance, no honor, no pride, no victory. So I ask you, New York Times, Washington Post, Guardian, Le Monde, have you ever made Africa's successes your headlines? How many times have you written about Rwanda's technology miracle? How many times have you shown Ethiopia's reforestation project? How many times have you praised Botswana's democratic success? How many times have you described Kenya's entrepreneurial ecosystem? No,
because these don't fit your scenario. Your Africa cannot be successful. It cannot, because then how will you legitimize your exploitation? If it's not in need of help, how will you intervene? If it's not backward, how will you look down on it? Have you ever asked yourselves, has any editor sitting at their desk, any news director in a meeting, any columnist at their keyboard ever thought, why are the people of the world's richest lands poor? Here are the numbers for you, real numbers. Africa owns 70% of the world's cobalt reserves. Your cell phone, your computer, your electric car won't work without cobalt. This cobalt comes from Congo, but Congolese can't afford cell phones. Africa owns 90% of the world's platinum reserves. Catalytic converters, electronic devices, medical implants, they all need platinum. This platinum comes from South Africa, but South Africans are crushed by unemployment. Africa provides 30% of the world's gold production. Mali, Burkina Faso, Ghana, Tanzania. Gold flows like rivers from our lands, but our people swim in poverty. Africa supplies 65% of the world's diamond production. Botswana, Angola, Congo, Sierra Leone, billions of dollars worth of diamonds are extracted, but our miners live on $1 a day. Africa owns 35% of the world's uranium reserves. Niger, Namibia, South Africa. Nuclear plants run on our uranium. Paris lights burn with our uranium, but our villages have no electricity. And you still ask, why is Africa poor? No, the right question is, how was Africa kept poor while being so rich? Here's your answer. Colonialism didn't end. It changed shape. You used to come and occupy our lands. Now you come and establish companies. You used to take by force. Now you make agreements. You used to rule with the whip. Now you rule with credit. Let me give you concrete examples. With numbers, names, dates, but you'll never write about these. Glencore, Swiss-based mining giant, extracting cobalt in Congo. 2022 revenue, $256 billion. A tax paid to Congo, $500 million. That's 0.2%. Is this justice? Rio Tinto, British-Australian mining giant, extracting bauxite in Guinea, 20 million tons annually. What's left for Guinea? Environmental pollution and cancer. Total, now Total Energies, French oil giant, extracting oil in Angola, Nigeria, Congo. 2022, profit, $36 billion investment in Africa, dirty pipelines, Anglo-American, founded in South Africa but now in London. Diamonds, platinum, iron, taking everything. What it left in South Africa? 6 million unemployed miners. And these are just the tip of the iceberg. What about the invisible, the secret deals, the offshore accounts, the transfer pricing tricks? Every year, $88 billion in illegal money flows out of Africa. Who writes about this? Every year, $45 billion in aid comes to Africa. Everyone writes about this, but no one says Africa is not the continent receiving aid, it's the continent giving aid. While you zoom your cameras on swollen bellies, there is a huge system working silently in the background. Every day, tons of gold, diamonds, cobalt, uranium, oil leave our land. But how? Here is the system. Step 1, create corruption, bribe our leaders, open offshore accounts, promise them a life of luxury, send their children to your schools. Step 2, make deals, get 50-year, 99-year concessions, ask for tax exemptions, be exempt from environmental rules, ignore labor rights. Step 3, control the infrastructure. Take over ports, airports, railways, but only from the mine to the harbor. Don't build roads to the villages. Don't bring electricity to schools. Step 4, provide security. Set up private security companies. Arm them. Declare protesting. Step 5, silence the media. Buy local journalists. Suppress opposing voices. Serve internal unrest news to international media. And this is how the system works. It's been working like this for 100 years, and you don't see this system. You don't want to see it, because you're part of this system too. Who are the biggest advertisers of New York Times, CNN, BBC, oil companies, mining companies, arms companies, pharmaceutical cartels, the companies that exploit Africa? You live on their money, you defend their interests, and what I'm about to tell you might cost me my life, but it's no longer time to be silent. France's system in Africa is the CFA franc. 14 African countries still use French colonial currency. 50% of these countries' central bank reserves sit in the French treasury. France applies negative interest to this money, so we pay France to use our own money. Through this system, France transfers $500 billion worth of resources from Africa every year. Does anyone write about this? No. But when France gives Africa 10 billion euros in aid, it makes headlines. Britain's system is more sophisticated. London is the world's money laundering center. City of London, offshore paradise. Every penny stolen from Africa passes through London. Jersey, Guernsey, Cayman Islands, Virgin Islands, all under British control. Africa's wealth hides there. America's system is AFRICOM, Africa Command, 46 military bases on the continent.
Official purpose, security. Real purpose, resource control. Drones in our airspace every day, listening devices everywhere. They say fighting terrorism, but it's not terrorists. It's people's leaders who are targeted. China is the new player, says win-win, builds infrastructure, gives credit, but in exchange for what? 99-year port concessions, mining rights, agricultural lands, debt-trap diplomacy, ask Sri Lanka, ask Zambia, and you write about none of this. Why? Because you're not free press. You're corporate press. Your bosses are billionaires. Jeff Bezos bought Washington Post. Why? For love of journalism. Rupert Murdoch's media empire, Fox News, Wall Street Journal, The Sun, The Times, all from the same hand, all giving the same message. West is good, others are bad. Carlos Slim is the largest shareholder of New York Times, Mexican billionaire. Where's his wealth from? Monopolized telecommunications, got rich off Latin America's back, now controls America's most respected newspaper. And you claim to do independent journalism? Who are your editors? Which schools did they graduate from? Harvard, Yale, Oxford, Cambridge? Always the same elite schools, always the same worldview, always the same prejudices. How are your reporters selected? How many languages does your Africa correspondent speak? French, English, that's all. Swahili, Hausa. ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਣ, ਹਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੰਜ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਰੇ ਚੌਕ 'ਚ ਲੀੜੇ ਲਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਗਰ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਭਰੇ ਚੌਕ 'ਚ ਲੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਲਾਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੀਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਰੋੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡਿਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਦਰ ਆ, ਹੈ ਚਰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਰੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦਾ ਸਦਰ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਜੰਗ ਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ, ਖੌਫ, ਬਦਅਮਨੀ, ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਮੀਰ ਦੀ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਫਖਰ। ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਟ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰ ਵੋਲਟਾ। ਇਹ ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਰਕੀਨਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਫਾਸੋ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਚ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਚ ਅਮੀਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਸਾਇਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਦਨੀਆਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟੀਨਮ 90% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਬਾਲਟ 70% ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 30% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਮਦਾਦ ਅਮਦੂਦ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੈ IMF ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇਤੀ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਆਪ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਮਗਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਪੈਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਚੜ ਤੇ ਗਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਟਨ ਦਾ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੋਨਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਪਲਾਟੀਨਮ, ਤੇਲ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਫਲਾਂ ਛੋਟੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਟੇ ਪਤਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਹੈ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਰੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਲਾਏ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਨੇ ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਨੇ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਤਨੀ ਇਜਾਜ਼ਾਤ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਸਲ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਇਧਰ ਹੁਣ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਮਣ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਤੇ ਆਇਆ ਵਰਤਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਦਰਅਸਲ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ 3-4, ਇੱਕ IMF ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤਕਰੀਰ ਆ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਸ ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ, ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਮਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਬਹਰਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤਰੋਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ, ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕਿਫ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੌਜੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਅਮਲ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਲਗਾਈ ਵੀ ਸੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ,
ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ 8000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ 4000 ਹੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉੱਥੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 2.5 ਹੈਕਟਰ ਕੋਈ 30 ਬਲਕਿ 12 ਹੈਕਟਰ 30 ਕਿੱਲੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚਅਪ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾ ਕੋਕੋਆ ਤੋਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਬੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀ ਐਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੀ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਚਾਕਲੇਟ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ? ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਯਤੀਮੀ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2022 ਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬਾਤ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸੰਨ 83 ਚ ਤੇ ਸੰਕਾਰਾ, ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 87 ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਹਾਂ, ਜੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਰੋੜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ 90% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ 8-7 ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਫੀਰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਫੀਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ 400-500 ਫੌਜੀ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਸਦਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਪਿਓਟਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਪਿਓਟਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਪਿਓਟਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕੋਈ ਦਬ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਹਾਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੋਈ 18-20 ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਰੋੜੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਮਫੂਕੁਲ ਫਿਤਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਮਲਾਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ,
ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਟੈਚ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ 5-5 10-10 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਊਜ਼ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਮ ਦੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਏ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਏ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਏ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਭਾਂਡਾ ਜਲਦੀ ਛਲਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੱਥਾ, ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ VIP ਬੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ MM ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ 에ਅਰ ਚੀਫ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉਂਝ ਕੱਢਤੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਭੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੌਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਆ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਮਦਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਦਬੀਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਮ ਮਾਲ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਮ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, 2 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਰੋੜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2000 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 2000 ਸਕੂਲ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਕਰਪਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਗਏ ਹੋਏ, ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ, ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਏ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬੇਘਰ ਆ, ਹੈ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਆ। ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਖਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਨਾਮਿਆਤੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਪੋਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 10 ਮਕਬੂਲ ਸਦਰ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਗਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਆਈ ਐਮ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ। ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਆ। ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਬਲਕਿ ਆ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਮੈਦਾਨ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਰੱਖ।